میرا نام آسیہ ہے۔ مجھے دنیا سے گئے ہوئے آج 3 سال ہو گئے ہیں۔ آج جنت میں ہوں، سب کچھ میرے پاس ہے، لیکن سبحان جانتے ہو میرا دل جلتا ہے، مجھے سکون نہیں آتا کہیں بھی۔ میں بہت خوش رہنے والی لڑکی تھی۔ مجھے میرے چاچا چاچی نے پالا تھا۔ میرے ماما بابا بچپن میں ہی ایک ایکسیڈنٹ میں دنیا سے چلے گئے۔ میں نے ماں باپ کے بنا جیسے بھی ہوا زندگی گزاری۔ میری شادی چچا چچی نے کروائی۔ میرا شوہر بہت اچھا تھا، میرا خیال رکھتا تھا، مجھے اداس نہیں ہونے دیتا تھا۔ میرا شوہر اس وقت بہت خوش تھا جب ہمارے ہاں پہلی بیٹی ہوئی تھی۔ وہ خوشی سے مجھے سینے سے لگاتا تھا۔ پھر یوں ہوا، سبحان اللہ پاک نے مجھے 5 بیٹیاں دیں۔ ایک بیٹی اب نارمل تھی، وہ چل پھر نہیں سکتی تھی۔ میرا شوہر میری سانس تاننے دینے لگے۔ میں اپنی بیٹیوں کو لے کر بہت روئی تھی۔ شوہر مجھ سے منہ پھیرنے لگا، مجھے خرچی دینا بند کر دی۔ میری چھوٹی چھوٹی شہزادیاں بھوک سے تڑپنے لگیں۔ ماں ہوں نہ سبحان، جب اپنی بیٹیوں کی بھوک برداشت نہ ہوئی، میں اپنے شوہر سے جھگڑا کرنے لگی۔ جب میں اپنے شوہر سے لڑتی، میری چھوٹی چھوٹی ننھی سی پریاں دیوار کے ساتھ کھڑی ایک کونے میں چینخ چینخ کر رویا کرتی تھیں۔ شوہر ایک ڈنڈا اٹھاتا، اس وقت تک مارتا جب تک میں بے ہوش نہ ہو جاتی۔ میری بیٹیاں میرے ہوش آنے تک میرے ساتھ باتیں کرتی رہتی۔ ایک کہتی ماں اٹھ جاؤ نا، ایک میرا منہ چومتی، میری آنکھیں کھولنے کی کوشش کرتی۔ بڑی والی اتنی ڈر جاتی، وہ میرے دوپٹے میں چھپ جاتی۔ جب میں ہوش میں آتی تو کہتی مما ہم کو کھانا نہیں کھانا، بس آپ ہمارے پاس سو جائیں۔ اپنی بھوکی بیٹیوں کو سینے سے لگا کر لوری سناتی۔ ماں باپ تھے نہیں، چاچا چچی نے بوجھ اتارا، سر سے کوئی سہارا باقی نہیں تھا۔ ساس میرا کلیجہ کھانے کو دوڑتی تھی۔ شوہر گھر آتا، میری بیٹیاں میرے پیچھے چھپ جاتی تھیں۔ فارس جانتے ہو میری بڑی بیٹی 7 سال کی تھی۔ ایک دن میرے شوہر نے اسے کہا کھانا ڈال کر دو۔ وہ کھانا پلیٹ میں ڈال رہی تھی۔ کھانا گرم ہونے کی وجہ سے اس کے ہاتھ سے گر گیا۔ میرے شوہر نے اسے اتنا مارا کہ اس کے منہ سے خون نکلنے لگا۔ کہنے کو باپ ہے لیکن وہ جلاد ہے، اسے لگتا ہے بیٹیاں بوجھ ہیں۔ میرا دل اس دن بہت چاہا تھا کہ بیٹیوں کو لے کر زہر کھا لوں، لیکن اپنے جسم کے ٹکڑوں کو کیسے تکلیف دے سکتی تھی۔ فارس میں لوگوں سے مانگ کر، لوگوں سے چوری مانگ کر اپنی بیٹیوں کا پیٹ بھرتی۔ عید شب رات میں ان کو کہیں نہ کہیں سے کپڑے لا کر دیتی تھی۔ ان کی مسکراہٹ میری زندگی تھی۔ فارس میری بیٹیاں میری جان ہیں۔ پھر ایک دن یوں ہوا، میرے شوہر نے دوسری شادی کر لی۔ میں بہت روئی، بہت روئی، میری جان نکل گئی تھی۔ فارس وہ دلہن گھر لے آیا۔ کچھ دن گزرے، رات کے وقت میری ایک بیٹی بہت بیمار ہو گئی۔ میں اس کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹاتی رہی، وہ نہ اٹھا۔ میں نے چلانا شروع کر دیا۔ محلے والے اکٹھے ہو گئے، وہ میری بیٹی کو اسپتال لے گئے۔ صبح میرا شوہر ڈنڈا لیے میرے پاس آیا، مجھے گالیاں دینے لگا، مجھے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے ہال کمرے میں لے آیا۔ میری بیٹیاں رونے لگیں۔ فارس میری بڑی بیٹی بیمار پڑی تھی، چارپائی پہ۔ شوہر گالی دیتے ہوئے کہنے لگا تم نے رات کو کیا تماشا کیا تھا، محلہ اکٹھا کر لیا، میری خوشی دیکھی نہیں جاتی تم سے۔ سبحان اس نے مجھے مارنا شروع کیا، مجھے مارتا رہا، میں چلاتی رہی۔ میری بڑی بیٹی چارپائی پر تڑپ رہی تھی۔ میں کونے میں کھڑی بیٹیوں کو دیکھا، اتنے میں ایک زوردار ڈنڈا میرے دماغ میں لگا، میرا جسم سن ہونے لگا، میں کانپنے لگی۔ میری بیٹیاں میرے سامنے اوجھل ہونے لگیں۔ فارس میری بیٹیوں کے چہرے دھیمے ہونے لگے، میری آنکھیں بند ہونے لگیں۔ مجھے اسپتال لے جایا گیا، جہاں میں اللہ پاک کے پاس چلی گئی۔ سبحان 1 گھنٹے بعد میری میت کو گھر لایا گیا۔ میری اب نارمل بیٹی، جس کو میں اپنی زندگی میں کبھی زمین پر چلنے نہیں دیا، وہ گھسیٹتی بہر دروازے پر آ بیٹھی۔ میری لاش کو ایمبولینس سے اتارا گیا۔ اسی وقت میں سبحان بہت تڑپی اپنی بیٹی کو دیکھ کر۔ سبحان کیا مائیں مر جائیں ایک لمحے میں، ان کی اولادیں خاص بیٹیاں آسمان سے زمین پر کیوں آ جاتی ہیں۔ آخری بار اپنی چھوٹی بیٹی کو دیکھا جو 2 سال کی تھی، وہ انجان تھی، چارپائی پہ خود کھیل رہی تھی۔ فارس میری بیٹیاں میری لاش کے پاس کھڑی مجھ سے باتیں کرنے لگیں۔ بڑی بیٹی نے میرا خون صاف کیا، چھوٹی میرا منہ چوم رہی تھی۔ اب نارمل بیٹی کو کمرے میں بند کر دیا تھا کہ وہ تنگ کرے گی آئے ہوئے لوگوں کو۔ ایک میری آنکھ سے بہنے والا آنسو صاف کر رہی تھی۔
फारिस, मैं आसमान की तरफ सफ़र करते हुए सब देख रही थी। एक बेटी ने मेरी आंखें खोली और कहने लगी, मम्मा उठो, छोटी रो रही है, उसे भूख लगी है। वो सारी रात मेरे पास बैठी रही थी। मेरा जिस्म ठंडा पड़ चुका था। बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहनों को अपने पास बिठाया, कहने लगी, मामा सो गई हैं, मामा के साथ लेट जाओ। फारिस, मेरी बेटियां मेरी लाश के पास सो गईं। बीमार बेटी दवाई लेकर आई, मेरे पास बैठ गई। मम्मा, मैंने दवाई खा ली, आज मुझे कड़वी भी नहीं लगी। सुबह हुई, मेरी लाश को चारपाई पर रखा गया। रोना शुरू हुआ। मातम का तमाशा करने लगे मेरे चाचा चाची, कपड़े फाड़ कर रोने लगे। सब बातें कर रहे थे, कैसे मरी। लेकिन फारिस, किसी ने तहकीक ना की। मेरी बेटियां बाल बिखेरे मेरी मैयत के पास खड़ी थीं। उनको पता भी नहीं था उनके साथ क्या हुआ है। एक ने मेरा मुंह चूमा और कहने लगी, मम्मा आप बहुत प्यारी लग रही हैं इन कपड़ों में। फारिस सर, मेरी बेटियां मुझे देख रही थीं। मेरा जनाजा उठाया गया और मुझे दफना आई। मेरी बेटियां रात भर देखती रहीं, मम्मा नहीं आई। उन्होंने खाना भी नहीं खाया। जिस बेटी को बुखार था उसने दवाई खाई और मेरी तरफ देखने लगी। शौहर ने बेटियों को पास बुलाया। दादी पास बैठी उनको कहने लगी, तुम्हारी माँ अब नहीं आएगी, वो गंदी थी, वो सुतीली माँ के हाथों आ गई थी। फारिस, उनके कपड़े गंदे होते हैं, बाल बिखरे होते हैं, छोटी सी उम्र में वो सियानी हो गई हैं। अब वो ईद पे नए कपड़ों की फरमाइश भी नहीं करती। अब वो भूखी भी हूँ तो खाना नहीं मांगती। मेरी बेटियाँ बहुत सब्र वाली हैं, सुबहान जानते हो। एक दिन मेरी बड़ी बेटी खाना बना रही थी, खाना जल गया उससे। सुतीली माँ ने उसे बहुत मारा। मैं यहाँ से तड़पने लगी। वो मार खाकर कमरे में गई, मेरी तस्वीर निकाल कर कहने लगी, मम्मा आ जाओ ना, आपको 2 साल हो गए, अब तो गए हुए, आप तो कहीं जाती भी नहीं थी, हमसे दूर। दादी कहती हैं, आप अल्लाह के पास हैं, मेरी अल्लाह पाक से बात करवाएं। मैं अल्लाह पाक से कहूँगी। हम सब बहनें मम्मा को बहुत याद करती हैं, हमारी मम्मा को भेज दें। मेरी बड़ी बेटी माँ की तरह छोटी बहनों का ख्याल रखती हैं। फारिस, एक दिन मेरी अबनॉर्मल बेटी को सर्दी लग गई। रात को मेरी बड़ी बेटी कैसे संभालती, सब बहनें उसको लेकर रोती रही। वो बेसुध पड़ी थी। सर्दियों की रातें थीं, हर कोई अपने कमरे में था। मेरी बड़ी बेटी दौड़ती रही, कभी अपने बाबा को उठाती, कभी दादी को, पर किसी ने उनकी तरफ तवज्जो ना दी। मेरी बेटी चीखती चिल्लाती रही। बुखार से वो अबनॉर्मल थी, बहनों से बोल भी नहीं सकती थी। मेरी बड़ी बेटी भी इतनी मिचोर ना थी कि वो बहन की बीमारी समझ सकती। वो तो एक माँ ही औलाद की बीमारी का दुख समझती हैं। खैर, रात के आखिरी पहर मेरी अबनॉर्मल बेटी दुनिया छोड़कर मेरे पास आ गई। मेरी बड़ी बेटी सुबह चिल्लाई कि मेरी बहन रात से नहीं बोल रही। खैर, दुनियावी दिखावा किया गया। उसे भी सफ़ेद कपड़े पहनाकर मेरे पास भेज दिया गया। मेरी अबनॉर्मल बेटी ने उसी दिन सफ़ेद कपड़े पहने। बड़ी बेटी बहुत रोई और चीख चीख कर कहती रही, मम्मा ने ये कपड़े पहने, अभी तक वापस ना आई। मेरी फूल सी शहजादी ने आज सफ़ेद कपड़े पहन लिए हैं, तो आप मम्मा के पास जा रही हैं, तो मम्मा को बोलना आप ही बेबस थी, मजबूर थी, मैं आपके लिए कुछ न कर सकी, मुझे माफ़ कर देना। मम्मा से बोलना हम शरारतें भी नहीं करती, हम खाना भी नहीं मांगती, हम चुप रहती हैं, बाबा हमें बहुत मारते हैं, हम बाबा को देखकर बहुत सहम जाती हैं। मम्मा को कहना, मम्मा आप होती थी, मैं डर कर आपके दुपट्टे में छुप जाती थी, मुझे अब ये दुनिया वीरान लगती है। फारिस, जब मेरी बेटियां घर से बाहर दूसरे बच्चों की माँओं को उनका ख्याल करते देखती हैं तो वो घर आकर मुझे ढूंढती हैं। मैं जब नहीं होती वो एक दूसरे के चेहरों की तरफ देखकर चुप कर जाती हैं। वो समझ ही नहीं पाती उनको किसके पास जाना है, कोई दर्द हो तो किससे कहना है। बाप तो बोझ समझता है। एक दिन बाप ने नए कपड़े लेकर दिए तो वो बहुत खुश थी। मेरी कब्र पर आकर कहने लगी, मम्मा देखो हमने नए कपड़े पहने हैं, कौन ज़्यादा प्यारी लग रही है, बताएं ना। मेरी नीली आंखों वाली बेटी कब्र के पास बैठकर कहती है, मम्मा आ जाओ या हमें अपने पास ले जाओ। आपी रात को बहुत रोती हैं। वो पापा की बीवी आपी से बहुत काम करवाती हैं। एक दिन मुझसे भी बर्तन धुलवाए पापा की बीवी ने। मुझे बहुत सर्दी लग रही थी, मुझे बुखार हो गया था। फिर आपी ने मेरा सर दबाया था।
मम्मा हमको अपने पास ले जाओ ना, मेरी शहजादियाँ बेटियाँ बहुत रोती हैं, बहुत ज़्यादा, मुझसे उनकी तड़प देखी नहीं जाती। फारिस सर, मैंने ख़त इसलिए लिखा है ताकि मैं लोगों को बताऊं, बेटियां बोझ नहीं होती, बेटियों को सीने से लगा लिया करो। औलाद तो अल्लाह पाक देता है ना, तो किसी को बेटी पैदा करने पर गुनहगार ना बना दो, बेटियां तो शहजादी होती हैं। तो दोस्तों अल्लाह ताला तमाम बेटियों की हिफाजत फरमाए और अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। तो दोस्तों ऐसी ही शानदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं ऐसी एक अच्छी कहानी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।